before you today not just as a doctor but as a proud woman in the field of medicine. As we all know, Women's Day is celebrated on 8th of March every year. This day is about acknowledging the accomplishments of women and also recognizing their skills and work. As we all know, every woman is a mixture of expertise with compassion, which makes her unique in her own way. Women play a crucial role in healthcare as doctors, professionals, administrators, nurses, caregivers, and lot more. Women make more than 50% of physicians and around 75% of healthcare workforce. A recent study conducted on patient well-being shows that patients cared for and treated by women fared well and had an overall better outcome than those who were treated by corresponding men. Research shows that women make 80% of healthcare decisions for their families at home, to the extent that they are now popularly called as chief medical officers of their families. Although healthcare has always been a prominent sector for women, their number in leadership roles has lagged behind than those of their corresponding men. But through our dedication and resilience, and also with support and contribution from institutes like ours, we are able to reach top positions. I can proudly say that we are all working in such a great workplace like Narayana, where there is no gender discrimination and disparity. It is such an institute which always stands by and promotes women, pushing them forward in every situation. The management here makes sure that women not only receive support, but we are given equal opportunity to excel in every situation. Healthcare industry has always been a successful career option for women. We are very much honored to have you here, madam. And our special guest, Raman Narayan Garu, the working force behind uh, the compassionate attitude of the institutions, Narayana institutions, and all the distinguished special workforce and the various specialists on their own fields. So all the distinguished guests on the dais, so and all the faculty and the dear students. So it is our proud moment to celebrate 8th anniversary of Narayana Matru Seva Pathakam. It's the unique scheme designed to serve all the mothers. So to have free checkups every month, free ultrasound scans, and all throughout, and specialist advice and medications. So everything till their journey, till they complete their safe motherhood in the safe hands of all our gynecology obesity team. So till their delivery and till the time of discharge. So they take care throughout. So not only through the various schemes like Arogyasri, and apart from that we have this NMS scheme. So and also during their stay here, so they take them to immunizations. So soon after delivery, the baby immunization and the care in the NICU. So everything is done free under Narayana Sisu Samrakshana Pathakam. And also, so for the pregnant women also, so a special balanced diet is being served free of cost to all the pregnant ladies as per the dietitian's advice. It's a good protein diet, so milk on the morning and the evening, and egg in the meal, and also have the snacks in the evening. So to complete the meal and to take care of the nutrition also during their stay here, all the mothers. So that's one thing. So and also we provide this NMS scheme. So to have free services like unique services like physiotherapy, antenatal physiotherapy. So to provide them various exercises to have the normal labor. So this also we provide the counseling, everything, the physiotherapy services also. And we have redesigned the delivery rooms and the state-of-the-art theaters, everything. So we give all the specialized services free of cost. So this is the one service which for the mothers. Narayana Matru Seva Pathakam. We are proud to announce that. So this is the 8th year we are celebrating here. So we are almost done around 18,000 deliveries throughout. So mothers, safe mothers. So that's one thing. And it is with immense gratitude and profound appreciation that I stand before you today to extend my deepest gratitude on behalf of all beneficiaries of Narayana Matru Seva Pathakam. So your unwavering commitment, exceptional skills, and invaluable support have been instrumental in making this initiative an outstanding success.
So ours is a unique balanced team of specialists and young gynecologists, so who strive throughout their 24 hours, so 365 days to for the utmost care towards the pregnant ladies. Your dedication to the field of obstetrics and gynecology shines brightly through every interaction and every case you handle. And your profound knowledge and expertise have not only facilitated the smooth execution of this Narayana Matru program, but have also been pivotal in dealing with complex and challenging cases with grace and efficiency. So the one advantage of the our institution is we have got all super specialists and specialties under one roof, so who can give their valuable advice. So for example, so give the cardiologist will give a specialized their advice and treatment for the mothers who have the complications and got unrecognized previously. So for that also, and all the specialists. And also we recognize the countless hours of hard work, the sacrifices you make, and the emotional investment you put into your profession each day. So your passion for serving others and your relentless pursuit of excellence are truly commendable. The impact of your efforts extends far beyond the confines of the hospital walls. Through your compassionate care and expert guidance, you have touched the lives of countless individuals and families, offering hope, comfort and healing during their most vulnerable moments. The nursing and supporting staff form the backbone of our healthcare system, and your commitment to excellence shines through in every task you undertake. Your professionalism, empathy and resilience in the face of challenges are truly admirable and inspiring. Your compassionate presence and reassuring demeanor create an environment of healing and support, providing solace to those in need. As we express our gratitude, we also reaffirm our commitment to supporting you in every way possible. మహిళలని కలుపుకొని వెళ్ళడం, ఆయా రంగాల్లో వాళ్ళు అడుగుపెట్టేలా ప్రోత్సహించాలనేది దీని అర్థం. అంటే వాళ్ళకి చదువుని, ఆరోగ్యాన్ని, నైపుణ్యాలని అందించడంతో పాటు వ్యవసాయంలో, క్రీడల్లో, కళల్లో వాళ్ళ ప్రతిభను గుర్తించి అవకాశం కల్పించాలి. అలాగే మహిళలు తమకు తాముగా స్ఫూర్తి పొందుతూ ఒకరికొకరు సహకరించుకోవాలనుకుంటూ నిర్వహించింది. అందుకే ఇన్స్పైర్ ఇంక్లూజన్ అనేది మనం ఈ ఇయర్ నినాదంగా చెప్పుకుంటున్నాం. వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్ దమ్ అండ్ ఇంక్లూడ్ విత్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫీల్డ్స్ అండ్ యూ లీడ్ ద ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ and inspire many others to come into the forefront and progress and contribute towards the progress of the nation. So wish you all a happy International Women's Day. ప్రత్యేక అతిథి దీపా వెంకట్ గారికి, అందరికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఒక ఫ్యామిలీ పైకి రావాలి అంటే, లేదు ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల ఒక స్త్రీ యొక్క హస్తం ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది, ఉంటేనే అది వీలవుతుంది. ఇది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా, చాలా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలుగుతాను. ఇది నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను. అది ఏ రూపంలో అయినా ఉండనియండి, అది ఒక తల్లి రూపంలో ఉండొచ్చు, ప్రోత్సహించి పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రోత్సహించి అన్ని రకాలుగా వెనకాలండి ముందుకు నడిపించే తల్లి రూపంలోనే ఉండొచ్చు, ఎంతో మనోనిబ్బరాన్ని కలిగించే ముందుకు నడపగలిగేటట్టుగా ఉండే భార్య రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు, లేదు సపోర్ట్గా ఉండి ముందుకి నడిపించగలిగే ఒక కూతురి రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు. వీరిలో ఎవరో ఒకళ్ళ సపోర్టు లేదు అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే ఒక కుటుంబం కానీ ముందుకి సాగగలుగుతుంది లేదా చాలా అభివృద్ధిలోకి రాగలుగుతుంది అనేదైతే చాలా ఖచ్చితమైన విషయము. దీనికి ఒకే ఉదాహరణ మన ముందున్న దీపా వెంకట్ గారు. వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక చాలా పెద్ద వక్త. ఆయన మాట్లాడితే అందరూ స్పెల్ బౌండింగ్తో అలాగే నిల్చుండిపోతారు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే. ఆయన మాట్లాడుతుంటే అందరూ మైమర్చిపోయి ఎలాగే చూస్తూ ఉంటారు.
ఏ విషయమైనా కానివ్వండి, అది అలాగే అంత బాగా చెప్పగలుగుతారు. ఆయన అంత బాగా దాని గురించి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తిగా మనకు తెలుసు. కానీ నాకు వ్యక్తిగతంగా తెలిసిన విషయము, వెంకయ్య నాయుడు గారి ప్రతి ఉపన్యాసం వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి దీపా వెంకట్ గారు. ముందు నుంచి కూడాను అంటే నారాయణ గారు ఏదైనా ఒక దాంట్లో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆయనకి ఎప్పుడు ఉదాహరణలు చెప్పడం చాలా అలవాటు. అంటే కంపారిజన్ చేయటం కానీ, లేకపోతే అంటే అది కంపారిజన్ చేయటం కాదు, లేదు అంటే మనకన్నా హయ్యర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకన్నా బెటర్గా చేస్తున్న వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక సంస్థ నడపాలంటే నేను ఇందాక వచ్చేటప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, నెల్లూరు లాంటి ప్రదేశంలో ఒక జనరల్ హాస్పిటల్ లాగా తీసుకుని ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ మెడికల్ హాస్పిటల్ నడపడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. దానికి నేను నారాయణ గారికి ప్రత్యేకించి శిరస్సు వంచి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా అసామాన్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇది నెల్లూరు అనేది ఒక పట్టణం కాదు, ఒక పల్లెటూరు కాదు, దానికి మధ్యలో ఉన్న ఒక రకమైన కాంబినేషన్ కలిగిన ప్రదేశం. దీంట్లో జనాల ఆలోచనలు అటు సిటీకి కానీ అటు విలేజ్కి కానీ సరిపడని ఆలోచనలు, పూర్తిగా తెలియదు, అలా అని ఏమీ తెలియకుండా లేరు. సో ఒక మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ ఉన్న మైండ్ సెట్తో వర్క్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. అలాంటి కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్లో ఐ రియలీ బో ఇన్ సల్యూట్ టు ఆల్ ది మెడికల్ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ ఆల్ ది ఫ్యాకల్టీ అండ్ ది staff of the Narayana Medical College and the hospital for their abnormal patients. Especially I appreciate each and everyone who has contributed during the COVID, during the difficult times where the hospital has run extraordinarily well and served the society. And I always take this opportunity to convey my gratitude for being associated with our Swarna Bharat Trust, which has given me this much recognition as a managing trustee, where we work together with Narayana Medical College, being their community health center from past 18 years, where we have been conducting series of medical camps. Ee roj kuda Narayana Medical College varitoti alage Basavatarkam Institute vartho kalipi cancer screening camp, women wellness camp kuda nirvahistundi Swarna Bharat Trust. Swarna Bharat Trust and Narayana Medical College వారి అసోసియేషన్ గత 18 సంవత్సరాలుగా నిర్వివాహంగా జరుగుతుందంటే దాని వెనకాల మా సంస్థ పట్ల నమ్మకం, అలాగే పరస్పర నమ్మకం, ఇరు సంస్థల పట్ల పరస్పర నమ్మకంతో ఒక ఎంచుకున్న కార్యక్రమాన్ని ముందుని నడిపించడం, అలాగే నారాయణ గారితో మాకున్న అనుబంధం. వారు ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు, ఏం చెప్పక్కర్లేదమ్మా దీప, మీ సంస్థలో మంచి మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులు ఉంటే నాకేం చెప్పక్కర్లేదు, మీరు పంపించండి, మా సంస్థలో ఒక ప్రతినిధిని, మాకు ఈ సంస్థ నుంచి ఒక ప్రతినిధిని అప్పచెప్పి వారి ద్వారా మా సంస్థకు పంపించండి, నేను వారికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తానన్నారు. ఆ మాటను ఇప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటున్నారు. నాకు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అందరం కలిసి చేస్తేనే ఒక సొసైటీ, మంచి సొసైటీ ఫామ్ అవుతుందండి. అండ్ రిగార్డింగ్ ది మాతృసేవా పథకం, I feel so elated to attend such a function where almost near to 20,000 women were treated, pregnant women were treated and indirectly benefiting around 40,000 families ante chinna vishayam kaadandi, with free services of scanning and all examinations and medications for the pregnant women. ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా వరకు ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అవనివ్వండి, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వండి, వీటన్నిటి మీద కూడా చాలా ఇబ్బందులు కూడుకున్న వ్యవహారంగా ఉండేది గతంలో. ఇప్పుడు చాలా వరకు మార్పు వస్తున్నా కానీ ఇంకా చాలా మార్పు రావాలి. ఇలా ఎన్నో సంస్థలు ముందుకొచ్చి చేయడంతో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విల్ బీ అటైనింగ్ టు వెరీ గుడ్ రేట్ ఆఫ్ safe deliveries, and I congratulate each and every member of the Narayana fraternity for doing this such a successful program from past 2016, and I wish it to be a more successful, and I reciprocate the feeling of gratitude what they have extended to our organization in the same way towards the institution for laying their belief especially on me, because I think this is the 4th time in the row that I got an invitation to be the guest for the Women's Day. I'm sorry that I couldn't make it for these many years, but నేను అంటే ప్రత్యేకించి దీనికి వేరే రీజన్ అని కాదు, కుదరకపోయేది. తర్వాత ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సెలబ్రేటింగ్ వన్ డే బికాస్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ
celebration for any women, I believe, because we are like women are equipped to be doing multitasking. And as indaka medical superintendent garu cheppinattuga, we have compassion. Of course, I don't say that men don't have compassion. Men do have compassion, but the degree of compassion varies from men to women. And when it comes to women, like it so happens that she can laugh with one side and she can cry with one side. She can understand, she can act. So all these things can happen within ఒక్క చర్యలోనే ఇవన్నీ కూడా కలిపి చేయగలిగే సామర్థ్యం భగవంతుడు ఒక స్త్రీకి ప్రసాదించడం జరిగింది. అది take this opportunity to congratulate Dr. Sindhura for her commendable service for the organization to make it up to this level. I remember the little girl who I've met many years back, and I keep meeting her in between also, and I've never visited the institute. Now I see how much it has changed and how much leadership she has put in the efforts, and I wish her a great success. And I also wish Ms. Sharani also to be successful in the path what she has chosen for, and all the faculty of Narayana and the staff, the teaching and the non-teaching and the support staff, a great success in their endeavors. And here I would like to give a small mention about the services of our organization, Swarna Bharat Trust, where we work for the empowerment of the rural youth and women. We have been here from past 2001 సంవత్సరం నుంచి స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ మొదటిగా వెంకటాచలంలో, దాని తర్వాత 8 సంవత్సరాల క్రితం విజయవాడ ఆత్కూరులో, 6 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ శంషాబాద్లో వివిధ వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లోనూ, అలాగే వైద్య విద్యలో కాకపోయినా కనీసం మెడికల్ సర్వీసెస్లో, అలాగే మా నెల్లూరులో విద్యా సంస్థల ద్వారా గ్రామీణ యువకులకు అలాగే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ మహిళలకు మరియు పురుషులకి గత 22 సంవత్సరాలుగా సేవ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ సేవలో భాగంగానే వివిధ కోర్సుల్లో ఉచితంగా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ విధమైన ప్రభుత్వం నుంచి ₹1 కూడా సహాయం అందుకోకుండా ఇప్పటి వరకు 135,000 మంది యువకులకు పూర్తి ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి అందరికి కూడా దగ్గర ఈ 135,000 మందిలో కనీసం 125,000 మందికి వాళ్ళ సొంత కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడి ఉద్యోగాల అవకాశాలు కూడా మేమే కల్పించడం జరిగిందండి. అలాగే అంటే వృత్తి విద్య అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ప్లంబింగ్, ఏసీ మెకానిజం దగ్గర నుంచి, సెల్ ఫోన్ రిపేర్స్ దగ్గర నుంచి, సివిల్ మ్యాషనరీ దగ్గర నుంచి, రాడ్ బెండింగ్ దగ్గర నుంచి, సీసీటీవీ ఇన్స్టలేషన్ దగ్గర నుంచి, టైలరింగ్ దగ్గర నుంచి, ఎంబ్రాయిడరీ దగ్గర నుంచి, ఫార్మా పాఠశాలని దేశంలో మొదటిసారిగా మేము ఫార్మా పాఠశాల కూడా పెట్టడం జరిగిందండి. అలాగే వివిధ కోర్సులు 2 వీలర్ మెకానిజం దగ్గర నుంచి, 4 వీలర్ మెకానిజం దగ్గర నుంచి అన్ని కోర్సుల్లో కూడా 5,000 నుంచి ₹1,00,000 జీతం వచ్చే వరకు కోర్సులు అన్నీ కూడా మా దగ్గర ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హాస్టల్తో పాటు దేశం నలుమూలల నుంచి కూడా యువకులు మా దగ్గరికి 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు వరకు ఉచితంగా శిక్షణ అందటం, వారికి ఉచిత భోజన సదుపాయం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే ప్రతి నెల పేరెనిక్ గల హాస్పిటల్స్తో సూపర్ స్పెషాలిటీ మెడికల్ క్యాంప్స్ మా 3 సెంటర్స్లో కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ఇక్కడ మా వెంకటాచలంలో జరుగుతుంది. నారాయణ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వాళ్ళు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక హెల్త్ చెకప్ ద్వారా ₹2,499కి 35 సంవత్సరాలు పైబడిన స్త్రీలందరికీ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ చెకప్ని మార్చి 8వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 7వ తేదీ వరకు ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో అందిస్తున్నారండి. దీంట్లో కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, థైరాయిడ్, స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, TCH, HbA1c, కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, మొత్తం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, సీరం, ఇవన్నీ ఐ థింక్ మోర్ ఆఫ్ అ మెడికల్ థింగ్స్. సో ట్రై టు ప్లీజ్ propagate this and try everyone, all of you also, as well as to your families and friends, please try to propagate this and try to utilize these services. Once again, congratulate each and everyone at the Narayana hospitals and the medical college. A grand success in their careers. Thank you very much for giving this opportunity. Once again, wishing you all of you a very happy International Women's Day. Thank you. Jai Hind.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అలాగే నారాయణ హాస్పిటల్స్ వారి మాతృసేవా పథకం 8వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్లోని ఈ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవటం చాలా సంతోషం. గత 8 సంవత్సరాలుగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఎంతోమంది తల్లులకి దగ్గరగా 20,000 మంది తల్లులకి ఈ పథకం కింద ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన నారాయణ గారికి వారి వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేకించి అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఈ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, ఈ సమాజంలో అన్నీ సక్రమంగా ఉండి ముందుకు సాగాలి, సమతుల్యత పాటించాలంటే మహిళలకు కూడా సమాన స్థాయి లభించాలని నమ్మే వ్యక్తికి కూతురుగా పుట్టడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మా నాన్నగారు పెద్దలు శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు మా అన్నయ్యతో సమానంగా నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చి నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నాలో ఉన్న ఆలోచనని ఎలా ఆచరించాలో, దాన్ని నా సంకల్పాన్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్లాలో అని మా నాన్నగారు ప్రోత్సహించి నన్ను ఈ స్థాయికి ఒక సంస్థ ద్వారా, స్వర్ణభారత్ సంస్థ ద్వారా ఇక్కడికి నన్ను ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా రావడానికి కారణం కూడా ఆ సంస్థే. మనం మన ఆలోచన ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ప్రతి ఒక్క సభ్యుల సహకారం అవసరం. అది స్త్రీయా పురుషుడా అని కాదు. నేను ప్రత్యేకించి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే, మన ఇంటి నుంచే మనం ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుంటే ఇది చాలా చక్కటి మార్పుగా మంచి సమాజ నిర్మాణానికి అవకాశం మన వంతు పాత్రను పోషించిన వాళ్ళం అవుతామని నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరటం జరుగుతుంది. మహిళలందరికీ, ప్రత్యేకించి నెల్లూరు మహిళలందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. మహిళల్లో కూడాను నెల్లూరు మహిళలకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మహిళలు ఒక కుటుంబం పైకి రావాలి అంటే, లేదు ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధిలోకి రావాలి, ఒక పరివారం పైకి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వెనకాల ఒక మహిళా శక్తి ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది. అది తల్లి రూపంలో ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి పెద్ద అయ్యి వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పి సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి ఒక తల్లి రూపంలో అయి ఉండొచ్చు. లేదు వాళ్ళ యొక్క మనోధైర్యం ఇచ్చి ముందుకు సాగేటట్టుగా చేయటానికి తన సహాయ సహకారాలను అందించి వాళ్ళు ముందుండేటట్టుగా చేసే ఒక భార్య రూపంలో అయి ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఒక తన తండ్రి యొక్క అభివృద్ధిని కాంక్షించి దానికి తన వంతు సహాయాన్ని అందించే కూతురు రూపంలో ఉండొచ్చు. ఏ రూపంలోనైనాను ఒక వ్యక్తి ముందుండాలి, ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధిలోకి రావాలి, ఒక కుటుంబం అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే మాత్రము దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా ఒక మహిళా శక్తి, ఒక మహిళ యొక్క చెయ్యి వెనకాల హస్తం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మాతృసేవా పథకం కూడాను మహిళలకి ఉండే పీరియడ్, ఒక టైము, అంటే వాళ్ళు గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు వివిధ రకాలైన స్టెప్పుల్లో, వివిధ రకాలైన అంచెలంచెలుగా వాళ్ళకు కావాల్సిన సహాయాన్ని అందించే రకంగా మాతృసేవా పథకాన్ని నారాయణ గారు మన నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సిబ్బందిని అందరినీ నేను చాలా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ఈ మహిళా దినోత్సవంకి, ఈ మాతృసేవా పథకానికి కంబైన్డ్గా ఈరోజు ఇప్పటికి ఇది స్టార్ట్ అయ్యి 8 సంవత్సరాలైంది. మాతృసేవా పథకము నారాయణ మహిళా కళాశాలలో ఈరోజే మహిళా దినోత్సవం కూడా జరుపుకోవటము, వీటి యొక్క కోయిన్సిడెంట్ని చాలా శుభపరిమాణము. ప్రతి ఒక్క
మహిళ యొక్క అభివృద్ధికి తప్పకుండా అందించితే వారిలో ఉండే శక్తి వెలుపలికి వచ్చి ఈ సమాజము ఇంకా మంచి సమాజంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రతి మహిళకి ఈ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు మరియు వేదిక కిందున్న పెద్దలు ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథి శ్రీమతి రమాదేవి గారికి మరియు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ గారైన శ్రీ హరిశ్చంద్ర రెడ్డి గారికి మరియు ఇతర వైద్య సిబ్బందికి, ఇక్కడ హాజరైన వైద్య సిబ్బంది, విద్యార్థులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది మరియు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలుపుకుంటూ, ఐఎమ్ రియలీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ that though not as a doctor, had come to a hospital to meet so many doctors, because my dream from childhood was to become a doctor, which of course couldn't happen due to varied reasons, but somehow God has thought that as I wanted to become a doctor very strongly, the reason behind it was to serve people. నిరంతరం దాన్ని సాధన చేసేదానికి సహకరించింది మొదటిగా మా అమ్మ ఉషమ్మ పెద్దగా చదువుకోకపోయినా ప్రపంచాన్ని, మనుషుల్ని చాలా ఎక్కువ చదివారు ఆవిడ. నేను కొంచెం బాగా చదివేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి. అందుకని మా అమ్మ నేను బాగా చదువుతానని తను చదవలేనిది, తను చేయలేనిదన్నీ కూడా తన కూతురు ద్వారా తీర్చుకోవాలని కోరిక ఏ తల్లికైనా కానీ ఉండేది సహజం. ఆ పెరగటంలో రాజకీయము అలాగే ప్రజా జీవితం మా జీవితాల్లో ఒక భాగం అయిపోయింది. బహుశా అందువల్ల నేను రాజకీయాలకు చాలా దూరంగా, ప్రజా జీవితంలో ఉంటూనే రాజకీయాలకు చాలా దూరంగా ప్రజాసేవను ఎంచుకున్నాను. ప్రజాసేవ చేయాలంటే రాజకీయాల్లోనే కాదు, ఏ రంగంలో అయినా మనం కృషి చేసి ఒక లీడర్ అవ్వాలంటే యూ నాట్ బీ ఎ పొలిటీషియన్ అట్ ఆల్ అని ప్రూవ్ చేయాలని నాకు చిన్న వయసు నుంచే ఒక రకమైన తపన. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ చెప్పేవారు, డైనాసిటీ ఈజ్ నాస్టీ బట్ ఇట్ ఈస్ టేస్టీ ఫర్ మెనీ ఇన్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పేవారు. అది నాకు నరనరాన్ని జీర్ణించుకుపోయింది. ఎందుకంటే నేను అదే నమ్ముతాను కాబట్టి మన సొంత క్యాలిబర్, కెపాసిటీ అండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ కాండక్ట్ తోటి మనం ముందుకెళ్ళాలి, అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని నమ్మేదాన్ని నేను. దానికి మా నాన్నగారి సహకారం, మా అమ్మ ఆలోచన విధానం, మా అమ్మ తన జీవితాన్ని ఆచరించిన విధానం, అంత సాదాసీదా మహిళ అయినా కానీ మా నాన్నగారు చిన్న వయసులో ఉన్న చిన్న స్థితి నుంచి అంటే రాజకీయంగా ఏమాత్రం అనుభవం లేని స్థితిలో మా అమ్మ ఎలా ఉండేవారో ఈరోజు దేశంలో ద్వితీయ పౌరుడైన తర్వాత కూడా మా అమ్మ అలాగే ఉన్నారు. అలా ఉండబట్టే మా నాన్నగారు అలా ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలిగారు. వై ఐ ట్రై టు సే అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ women is very very important part of any man's life, so is men in any women's life. It is an equal balance. If you can't balance between men and women, the whole society becomes a chaos. If you have to have a balanced society and a balanced thinking, you need to think in a very very matured and a balanced way, not thinking that I am great or she is inferior or he is I am more educated or I am more well groomed or nothing like that. It is nothing. Everyone has their capability, everyone has their capacity. It is just only the way you present yourself. Every woman, they need not be in their highest profession, but they can maintain themselves with dignity, honor. మనం చేసే పని పట్ల మనకి ఇష్టం ఉండి మనకి ఆసక్తి ఉంటే ఎటువంటి రంగంలో అయినా మనం దాన్ని ఇష్టంగా చేస్తే కష్టం అనేది ఉండదు. దానికి మీరు అందరూ కూడా అనుకోవచ్చు, మేడం ఏదో చెప్తున్నారు, వెంకయ్యనాయుడు గారు అమ్మాయి కాబట్టి ఆవిడకి అన్నీ జరిగిపోయి ఉంటాయి, చాలా వరకు చాలా ఈజీగా అన్నీ జరిగిపోయి ఉంటాయని. జరగలేదండి, ఇంకా కష్టమైనవి మాకు.
చాలా కష్టమైనవి. ఒక సంస్థ నడపాలంటే నేను ఇందాక వచ్చేటప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, నెల్లూరు లాంటి ప్రదేశంలో ఒక జనరల్ హాస్పిటల్ లాగా తీసుకుని ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ మెడికల్ హాస్పిటల్ నడపడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. దానికి నేను నారాయణ గారికి ప్రత్యేకించి శిరస్సు వంచి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా అసామాన్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇది నెల్లూరు అనేది ఒక పట్టణం కాదు, ఒక పల్లెటూరు కాదు, దానికి మధ్యలో ఉన్న ఒక రకమైన కాంబినేషన్ కలిగిన ప్రదేశం. దీంట్లో జనాల ఆలోచనలు అటు సిటీకి కానీ అటు విలేజ్కి కానీ సరిపడని ఆలోచనలు, పూర్తిగా తెలియదు అలా అని ఏమీ తెలియకుండా లేరు. సో ఒక మిక్స్డ్ కాంబినేషన్ ఉన్న మైండ్ సెట్తో వర్క్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. అలాంటి కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్లో ఐ రియలీ bow in salute to all the medical fraternity and all the faculty and the staff of the Narayana Medical College and the hospital for their abnormal patients. Especially I appreciate each and everyone who has contributed during the COVID, during the difficult times where the hospital has run extraordinarily well and served the society. And I always take this opportunity to convey my gratitude for being associated with our Swarna Bharat Trust, which has given me this much recognition as a managing trustee, where we work together with Narayana Medical College, being their community health center from past 18 years, where we have been conducting series of medical camps. Ee roj kuda Narayana Medical College varitoti alage Basavatarkam Institute vartho kalipi cancer screening camp, విమెన్ వెల్నెస్ క్యాంప్ కూడా నిర్వహిస్తుంది స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్. స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ అండ్ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ వారి అసోసియేషన్ గత 18 సంవత్సరాలుగా నిర్వివాహంగా జరుగుతుందంటే దాని వెనకాల మా సంస్థ పట్ల నమ్మకం, అలాగే పరస్పర నమ్మకం, ఇరు సంస్థల పట్ల పరస్పర నమ్మకంతో ఒక ఎంచుకున్న కార్యక్రమాన్ని ముందుని నడిపించడం, అలాగే నారాయణ గారితో మాకున్న అనుబంధం. వారు ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు, ఏం చెప్పక్కర్లేదమ్మా దీప, మీ సంస్థలో మంచి మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులు ఉంటే నాకేం చెప్పక్కర్లేదు, మీరు పంపించండి, మా సంస్థలో ఒక ప్రతినిధిని, మాకు ఈ సంస్థ నుంచి ఒక ప్రతినిధిని అప్పచెప్పి వారి ద్వారా మా సంస్థకు పంపించండి, నేను వారికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తానన్నారు. ఆ మాటను ఇప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటున్నారు. నాకు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అందరం కలిసి చేస్తేనే ఒక సొసైటీ, మంచి సొసైటీ ఫామ్ అవుతుందండి. అండ్ రిగార్డింగ్ ది మాతృసేవా పథకం, I feel so elated to attend such a function where almost near to 20,000 women were treated, pregnant women were treated and indirectly benefiting around 40,000 families ante chinna vishayam kaadandi, with free services of scanning and all examinations and medications for the pregnant women. ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా వరకు ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అవనివ్వండి, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వండి, వీటన్నిటి మీద కూడా చాలా ఇబ్బందులు కూడుకున్న వ్యవహారంగా ఉండేది గతంలో. ఇప్పుడు చాలా వరకు మార్పు వస్తున్నా కానీ ఇంకా చాలా మార్పు రావాలి. ఇలా ఎన్నో సంస్థలు ముందుకొచ్చి చేయడంతో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విల్ బీ అటైనింగ్ టు వెరీ గుడ్ రేట్ ఆఫ్ safe deliveries, and I congratulate each and every member of the Narayana fraternity for doing this such a successful program from past 2016, and I wish it to be a more successful, and I reciprocate the feeling of gratitude what they have extended to our organization in the same way towards the institution for laying their belief especially on me, because I think this is the 4th time in the row that I got an invitation to be the guest for the Women's Day. I'm sorry that I couldn't make it for these many years, but నేను అంటే ప్రత్యేకించి దీనికి వేరే రీజన్ అని కాదు, కుదరకపోయేది. తర్వాత నేను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ సెలబ్రేటింగ్ వన్ డే బికాస్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ celebration for any women, I believe, because we are like women are equipped to be doing multitasking, and as indaka medical superintendent garu cheppinattuga we have compassion. Of course, I don't say that men don't have compassion, men do have compassion, but the degree of compassion varies from men to women. And when it comes to women, like it so happens that she can laugh with one side and she can cry with one side, she can understand, she can act. So all these things can happen within ఒక్క చర్యలోనే ఇవన్నీ కూడా కలిపి చేయగలిగే సామర్థ్యం భగవంతుడు ఒక స్త్రీకి ప్రసాదించడం జరిగింది.
എഴുന്നള്ളും മാമലയിൽ മകരവിളക്കിൻ മഞ്ചുളനാളം മിഴിതെളിയാനായി കാണുന്നു. ഓദയാമയ പരാൻ പരം ശരണരവങ്ങളോടെ നീക്കമേ. ഓദയാമയ പരാൻ പരം ശരണരവങ്ങളോടെ നീക്കമേ. ഒരു നീത്തിരിക്കു പകരം എരിഞ്ഞു നരജന്മമെന്തോറും പമ്പാഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണി തന്നെ തുണിക്കെതിരണം നെല്ലി വിഘ്നങ്ങൾ പിരിപോലെ കിട്ടണം നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക്. मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकाविप्रियं
మూషికవాహనమోదకప్రియం పప్పమగమరి సరి సరి సపమగమపాదని సరి గమపరి సరి సరి మా సాని పమగమరి పమరి పమ సాని పమగమగరి సమామ గణపతిం మనసా స్మరామి మహాగణపతిం మనసా స్మరామి మహాగణపతిం. సార్ ఇప్పుడే మాట్లాడారు. సారు నేను కొంచెం వెన్నెగా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మీరు అట్లా అర్థం చేసుకోతున్నారు. కాకపోతే ఐ కుడ్ ఫీల్ ద ఇన్నర్ మీనింగ్స్. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది నాకైతే చెప్పే వర్డింగ్ వెన్నెగా అనిపించవచ్చు, కానీ మీనింగ్ చాలా ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నది సార్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ కరెక్ట్. ఐ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఐ కంప్లీట్లీ దాంతో నేను కంప్లీట్గా ఏకీభవిస్తాను. నెల్లూరు నగర వాస్తవులందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. ప్రతి కుటుంబంలో, కుటుంబం అంటే సొంత ఫ్యామిలీ అయి ఉండొచ్చు, లేదు సమాజం అయి ఉండొచ్చు, దేనిలోనైనా మహిళ యొక్క రోలు, లేడీ రోలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఒక ఫ్యామిలీలో తల్లిగా, ఒక భార్యగా, చెల్లిగా, అక్కగా, కూతురుగా తను ఫ్యామిలీకి ఇచ్చే సపోర్ట్ కానీ, సమాజానికి చేసే సపోర్ట్ కానీ మరవలేనిది, ప్లస్ అది లేకుండా జరగలేనిది. ఒక వ్యక్తి ఎదుగుదలకి, లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ ఎదుగుదలకి ఖచ్చితంగా వెనక ఒక స్త్రీ శక్తి అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఒక లేడీ సపోర్ట్ అనేది వెనకాల ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి కానీ, లేకుంటే ఒక పరివారం కానీ పైకి రాగలుగుతుంది. అది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. ఈ మహిళలందరికీ ఎవరైతే వారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ను సమాజానికి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చేస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క అభినందనలు. మాతృసేవా పథకం కూడాను మహిళలకి ఉండే పీరియడ్, ఒక టైము, అంటే వాళ్ళు గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు వివిధ రకాలైన స్టెప్పుల్లో, వివిధ రకాలైన అంచెలంచెలుగా వాళ్ళకు కావాల్సిన సహాయాన్ని అందించే రకంగా మాతృసేవా పథకాన్ని నారాయణ గారు మన నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సిబ్బందిని అందరినీ నేను చాలా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ఈ మహిళా దినోత్సవంకి, ఈ మాతృసేవా పథకానికి కంబైన్డ్గా ఈరోజు ఇప్పటికి ఇది స్టార్ట్ అయ్యి 8 సంవత్సరాలైంది. మాతృసేవా పథకము నారాయణ మహిళా కళాశాలలో ఈరోజే మహిళా దినోత్సవం కూడా జరుపుకోవటము, వీటి యొక్క కోయిన్సిడెంట్ని చాలా శుభపరిమాణము. ప్రతి ఒక్క మహిళ యొక్క అభివృద్ధికి తప్పకుండా అందించితే వారిలో ఉండే శక్తి వెలుపలికి వచ్చి ఈ సమాజము ఇంకా మంచి సమాజంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రతి మహిళకి ఈ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మా ఫౌండర్ చైర్మన్ సార్ నారాయణ గారి భార్యామణి శ్రీమతి రామాదేవి మేడం గారు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళ పాత్ర ఈరోజు సమాజంలో ఎంతో ఉంది. ఈ మహిళ అనేవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక ఇంటికి దీపం ఇల్లాలంటారు. ఆ రకంగా దీపం లేకపోతే ఇల్లు ఎంత చక్కబడదో అదే మాదిరి మహిళ సరిగా లేకపోతే ఆ ఇంట్లో బాధ్యతలు నెరవేర్చే వ్యక్తులు లేకపోతే ఒక సమాజం ఎంత మేరకు ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పవర్ని గుర్తిస్తూ, స్త్రీశక్తిని గుర్తిస్తూ ఒక మహిళగా, తల్లిగా, ఒక చెల్లిగా, అక్కగా, భార్యగా ఎన్నో పాత్రలు భరించేటువంటి మహిళ యొక్క ఆశయాల్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల్ని మనం ముందుకు తీసుకోవాల్సినంత అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ ఉద్దేశాన్ని ముఖ్యంగా తెలియజేయడానికి మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమం జరగడం జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో మా కాలేజీ నుంచి అందరూ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ మెంబర్స్ అందరూ పాల్గొని ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. దాన్ని నిజాలు జయప్రదం చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అలాగే నారాయణ హాస్పిటల్స్ వారి మాతృసేవా పథకం 8వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్లోని ఈ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవటం చాలా సంతోషం. గత 8 సంవత్సరాలుగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఎంతోమంది తల్లులకి దగ్గరగా 20,000 మంది తల్లులకి ఈ పథకం కింద ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన నారాయణ గారికి, వారి వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేకించి అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఈ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, ఈ సమాజంలో అన్నీ సక్రమంగా ఉండి ముందుకు సాగాలి, సమతుల్యత పాటించాలంటే మహిళలకు కూడా సమాన స్థాయి లభించాలని నమ్మే వ్యక్తికి కూతురుగా పుట్టడం నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మా నాన్నగారు పెద్దలు శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు మా అన్నయ్యతో సమానంగా నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చి నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నాలో ఉన్న ఆలోచనని ఎలా ఆచరించాలో, దాన్ని నా సంకల్పాన్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్లాలో అని మా నాన్నగారు ప్రోత్సహించి నన్ను ఈ స్థాయికి ఒక సంస్థ ద్వారా, స్వర్ణభారత్ సంస్థ ద్వారా ఇక్కడికి నన్ను ఈరోజు ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా రావడానికి కారణం కూడా ఆ సంస్థే. మనం మన ఆలోచన ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ప్రతి ఒక్క సభ్యుల సహకారం అవసరం. అది స్త్రీయా పురుషుడా అని కాదు. నేను ప్రత్యేకించి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే, మన ఇంటి నుంచే మనం ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుంటే ఇది చాలా చక్కటి మార్పుగా, మంచి సమాజ నిర్మాణానికి అవకాశం మన వంతు పాత్రను పోషించిన వాళ్ళం అవుతామని నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరటం జరుగుతుంది.